بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی حضرات، دوستوں، آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. آج ہم آپ کے سامنے آئے ہیں ایم کیم پاکستان کے 37 ارکان صوبائی اسمبلی سینٹ کے انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی امید یہ ہے کیونکہ سینٹ میں جتنی مطلوبہ تعداد چاہیے ہوتی ہے تو ہمارے پاس بڑی واضح اکثریت ہے. ایک نشست کی عامر ولی الدین چشتی میرے ساتھ ہیں، ہمارے بہت پرانے دیرینہ کارکن، ان کی پورا گھرانہ ہمارا کارکن. یہ انشاءاللہ تعالی ہم انہیں منتخب کرائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو بقیہ ووٹ ہیں، اس سے پہلے کہ آپ پوچھیں میں بتا دوں کہ فیصل واڈا صاحب جو ہیں، جو آزاد امیدوار ہیں، انہیں ہم اپنے بقیہ ووٹ دیں گے، اور اگر وہ پیپلز پارٹی کے بھی کچھ ووٹ لے لیتے ہیں تو امید یہی ہے کہ وہ بھی منتخب ہو جائیں گے. لیکن اس سے کہیں زیادہ اہم جو بات ہے جو میں آپ کے توسط سے یہاں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کراچی شہر میں سندھ اسمبلی ہے. کراچی دارالحکومت ہے صوبہ سندھ کا. کراچی کے شہری یہ دیکھ رہے ہوں گے آج میڈیا کے اوپر کہ یہاں سینٹ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں. وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سینٹ کے انتخابات ہوں یا قومی اسمبلی کے یا صوبائی اسمبلی کے یا میئر کے. میرے جو مسائل ہیں ان میں میری کون مدد کرے گا؟ کراچی کے شہر کے 50 لوگ مارے جا چکے ہیں اسٹریٹ کرائمز کا شکار ہو کے محض 3 ماہ میں. 50 شہری. پہلے یہ ہوتا تھا تو ہر دوسری کلنگ کا الزام جناب ایم کیو ایم پہ لگا لیا تو میڈیا میں بھی خبریں چل رہی ہیں اور پولیس بھی حرکت میں آ رہی ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی آ رہے ہیں. بھائی اب ان کرمنلز کو، ان کلرز کو کون پکڑے گا؟ ایسا نہیں ہے کہ ابھی بہت معذرت کے ساتھ صوبائی وزیر داخلہ فرما رہے ہیں کہ کرائم کو اتنا زیادہ نہیں ہے، لوگوں کو لگ رہا ہے. بھائی جس کے گھر میں بچہ جاتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے. آپ وزیر داخلہ ہیں، مذاقیات نہیں ہیں. وزیر داخلہ کا کام ہے کہ آپ نے پولیس کو متحرک اور فعال کرنا ہے، انٹیلیجنس کو متحرک اور فعال کرنا ہے. ٹھیک ہے لنجار صاحب کو وزیر بنے ہوئے کوئی مہینہ بھر بھی نہیں ہوا ہوگا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس 15 سال سے صوبائی وزارت داخلہ ہے. اتنی کلنگز کہیں اور ہو جاتی ہیں تو آپریشن کی دہائیاں دینے لگتی ہیں سیاسی جماعتیں، سب خاموش ہیں. اتنی کلنگز کہیں اور ہو جاتی ہیں تو لوگ اس کو لنگوسٹک میں، لسانیت رائٹس میں کہتے کہ ہو رہا ہے. لیکن اس شہر کے بچے بھلے وہ گلشن حدید کے ہوں یا کیماڑی کے ہوں، اورنگی کے ہوں یا کورنگی کے، ناظم آباد کے یا گلشن اقبال کے، ان کو مارا جا رہا ہے چند ہزار روپے کے لیے. پولیس کیا کر رہی ہے؟ پولیس الٹا یہاں کے شہریوں سے چند ہزار روپے لے رہی ہے، اپنی عیدی منا رہی ہے. کرمنلز آ گئے عید منانے کے لیے اور پولیس اپنی عیدی منا رہی ہے. وزیر داخلہ اس پہ عجیب قسم بیانات دے رہے ہیں. تو برائے مہربانی وزیر اعلیٰ سندھ اس کو دیکھیں. آپ کو پہلا مہینہ نہیں ہوا ہے مراد علی شاہ صاحب، آپ کو تیسرا ٹرم ہے. یہ پیپلز پارٹی کا 16واں سال شروع ہو گیا ہے حکومت کا. تو آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ پچھلی حکومت نے کیا تھا. جن کو آپ نے بھرتی کیا ہے ایس آئی وہ ڈی ایس پی ہو گئے، جن کو آپ نے ڈی ایس پی بھرتی کیا ہے وہ ایس ایس پی ہو گئے. نہ آیا تو امن و سکون نہ آیا آپ کی وزارت داخلہ میں. اور ساتھ ہی ساتھ میں ڈی جی رینجرز سے بھی کہوں گا، آئی جی سندھ سے بھی، وزیر داخلہ پتہ نہیں کب نوٹس لیں گے. وفاقی وزیر داخلہ یہاں پر آئیں، بیٹھیں. ڈی جی رینجرز اور آئی جی پولیس سے میں یہ کہوں گا کہ جناب آپ ان میرے ساتھ 36 ارکان صوبائی اسمبلی اس شہر کے کھڑے ہیں، تقریباً 33 باقی جو ہے حیدرآباد کے. تو جو کراچی کے ایم پی ایس کھڑے ہیں یہاں پر، آپ بنائیں ان کے ساتھ کمیٹیاں، آپ بنائیں ان کے ساتھ محلہ کمیٹیاں، امن کمیٹیاں. نیبرہڈ واچ سسٹم ہمیں قائم کرنے دیں. ہم کیوں نہ بیریئرز لگائیں؟ بیریئر ہم پولیس کو روکنے کے لیے، رینجرز کو روکنے کے لیے تھوڑی لگائیں گے. بھائی گلی میں جو لوگ کہتے ہیں بزرگ محلے کے، ان کے پاس کوئی مسلح گارڈ تھوڑی رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں بیریئر لگانے دو تاکہ جو لوٹ کے مارنے کے لیے آنے والا ہے اس کو بھاگنے کا راستہ تو نہ ملے. تو برائے مہربانی ڈی جی رینجرز، آئی جی سندھ، وزیر داخلہ لیں نہ لیں، ہم نے ہمارے نامزد لیڈر آف دی اپوزیشن نے علی خورشیدی بھائی نے، انہوں نے تحریک التوا بھی جمع کرائی ہے. اس کی روشنی میں حکومت انہیں بٹھائے، یہاں کے عوامی نمائندوں کو پولیس کے ساتھ، رینجرز کے ساتھ نیبرہڈ واچ سسٹم بنانے دیں. کراچی کے آپ کل تک بچوں کو صرف لوٹا جاتا تھا، آج لوٹنے کے ساتھ انشور کیا جا رہا ہے کہ ماریں. یہ ایک آپریشن کا متقاضی ہے. اور یہاں وہ ہتھیار نہیں ہیں جو کچے کے ڈاکوؤں کے پاس ہیں، یہاں وہ وائرلیس سسٹم اور بختر بند گاڑیاں نہیں ہیں. اس کے باوجود ان مجرموں کے خلاف کیوں آپریشن نہیں ہو رہا، یہ سوال ہے. بہت شکریہ. پاکستان کی سیاست میں بھی آزاد کا ایک نیا لاحقہ شروع ہوا ہے. محسن نقوی آزاد، فیصل واوڈا سیاسی جماعتوں سے آزاد، انور الحق کاکڑ آزاد.
सियासी जमातों ने अपना स्पेस क्यों इन आज़ाद लोगों को दिया और किन लोगों के आज़ाद हैं? सियासी जमातें तो अपना लेबल लगाती हैं, टिकट न मिलने पर शिकवा करती हैं, आज आज़ाद क्यों करने पर मजबूर हैं? एक चैनल ने कि कुछ उस वक्त की इंतज़ामिया ने जब गैर जिम्मेदाराना तौर के ऊपर कुछ इदारों को इस तरह घसीटना शुरू किया था और उस चैनल पे पाबंदी आई थी, तो हम सबको पता था कि आज के बाद दीगर चैनल्स का भी यही हाल होना है। यही सियासत का मामला है मेरे भाई। सियासतदान जब मादर पिदर आज़ाद खुद को समझने लगेंगे तो फिर सियासत में आज़ाद का ही किरदार आएगा ना। आप अपना स्पेस किसी जमहूरी सियासी सोच रखने वाले सियासी लीडर से लड़के जमहूरी तरीके से ले सकते हैं, लेकिन जो नाम नहाद जमहूरियत पसंद सियासतदान सारा वक्त रियासती ताकत से अपने आप को सियासी तौर पर मनवाना चाहें, उनके साथ लड़ने के लिए वो कहते हैं ना कि डू एज द रोमन्स डू। सियासतदानों को करना पड़ा, जो कि बहुत खुशाइंद कोई और दिल खुशकुन बात नहीं है। अच्छा फैसल भाई, ये बताएं कि माजी में एमकेएम की एक तारीख रही है कि हुकूमतें उन्होंने छोड़ी है इशूज़ के ऊपर, तो ये स्ट्रीट क्राइम का जो इशू जो आप बता रहे हैं कि अब बहुत बढ़ गया है, कच्चे में डाकू सिस्टम, जहाँ पे स्ट्रीट क्राइम, तो ये इस इशू पर कोई आप सख्त स्टैंड लेने के मूड में होंगे? उसके अलावा जो आपका मुआहदा हुआ है नून लीग के साथ बलदियाती नुमाइंदों को बाख्तियार बनाने का, वो तो पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमने पहले बनाया हुआ है, तो वो कैसे उस पर अमल दरामद होगा? मुराद अली शाह साहब बहुत पढ़े लिखे और बहुत ज़हीन आदमी हैं, उन्हें ये पता है कि जो वो बात कर रहे हैं वो टिकर की हद तक सही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आइन पढ़ लें, उन्होंने मुझसे बेहतर समझते हैं वो आइन, मुझसे बेहतर उन्होंने पढ़ा हुआ है, और वो कानून जो उन्होंने ख़ुद बनाया उसको पढ़ लें, और मेयर कराची को देख लें कि कितना उसके पास इख्तियार है और कितने वसाइल हैं। हम एमकेएम के लिए नहीं मांगते। और दूसरी बात, हुकूमत छोड़ने की, भाई सूबाई हुकूमत तो ज्वाइन ही नहीं की, वफाकी हुकूमत का ये काम नहीं है। लेकिन अगर होगा भी, हमारे लोगों को इसी तरीके से मारा जाता रहा और कोई किसी ने नोटिस नहीं लिया, तो हम हर किस्म की हुकूमत छोड़ देंगे यार, क्यों नहीं छोड़ेंगे। अरबाब, ये जिस स्पेस की आपने बात की, ये स्पेस सियासी जमातों से जबरन लिया गया है या सियासी जमातों ने रज़ाकाराना किया है? कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनू के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। फैसल भाई, माजी में हुकूमतें छोड़ने की बात हुई, महंगाई पे हुकूमतें छोड़ी हैं एमकेएम ने, और अब पेट्रोल की कीमत, आज बिजली भी बढ़ा दी गई। आवाम का पहले ही जो है वो दिवालिया निकला हुआ है, और इस तरह की महंगाई में आवाम का जीना दोबर होता जा रहा है। इस पर भी एमकेएम कुछ आवाज़ उठाई? नहीं, देखो यार, आवाज़ तो उठा लेंगे, लेकिन ज़िम्मेदाराना सियासत निस्बतन करने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके कि हुकूमत में तो कहें पेट्रोल का बढ़ना लोगों के फ़ायदे में है, महंगाई फ़ायदे में। हमारे पीटीआई के नहीं मिनिस्टर कह रहे होते थे कि देखिए महंगाई होती है तो वो हुकूमत के पास ज़्यादा पैसा आता है, और चीज़ों की कीमत बढ़ती है तो किसान की जेब में ज़्यादा पैसा जाता है, और अपोजिशन में वो तो सब बोलो बुरा है। ज़िम्मेदाराना बात करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का टैक्स बेस बहुत कम है, पाकिस्तान के टैक्स बेस में गुंजाइश कहाँ है? ज़रई टैक्स लगा के, ज़रई टैक्स से क्या मुराद है? गरीब हारी पे, किसान पे नहीं भाई। जो यहाँ जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उधर खड़ी हैं और उनका टैक्स रिटर्न्स उठा के देख लें उन्होंने कितने दिए, उस हिसाब से टैक्स लगा लें। अब एक खालिद साहब, दूसरा रिटेल सेक्टर के ऊपर जो यहाँ का दुकानदार भी है, और टैक्स अगर कोई नहीं दे रहा टैक्स दे। पूरे पाकिस्तान में शायद कराची के रिटेलर के अलावा शायद ही कोई टैक्स देता हो। तीसरी बात कि आप रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर क्यों एक आदमी के पास अपनी रिहाइश के अलावा जो दूसरा प्लॉट है लगाए ना उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स। जब तक ये टैक्स बेस ब्रॉड नहीं होगा तब तक आपको बिल वास्ता टैक्सेस जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ये आसान तरीन टैक्स है, हर हुकूमत की नालायकी होती है और चलती आ रही है कि हम कहते हैं पेट्रोल के ऊपर प्राइस जो है ट्रांसफ़र कर दो, जनरल सेल्स टैक्स भी लगा दो और पेट्रोलियम लेवी भी लगा दो। बदकिस्मती के साथ IMF के साथ आपने मुआहदे किए हैं, मुआहदे किसी सियासी हुकूमत के नहीं होते, रियासत पाकिस्तान के। उसको ऑनर नहीं करेंगे तो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। बाद सियासी छुट भैया ये भी कहते थे हाँ तो डिफ़ॉल्ट हो जाना चाहिए, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा तो तुमने तो ख़रीद लेनी है, 200 रुपये की रोटी है, लेकिन जो तुम्हारा ड्राइवर है वो नहीं खरीद सकता भाई। तो इसलिए थोड़ी जिम्मेदार सियासत की ज़रूरत है। काजी साहब, लेकिन आज वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि उन्होंने मुझसे मुलाकात की, उन्होंने कोई अमन के हवाले से खदशात से बात नहीं की। तो पहली बात तो ये बता दीजिएगा। दूसरी बात, वैसे स्पेशल ऑर्डर ठीक है, आपका हक है पार्टी का उनको वोट करना ना करना, लेकिन क्या उनका ये हक नहीं है कि वो भी शुक्रिया अदा करें डाइस पे आके, वो कम से कम काबुल की यकीन दहानी कर रहा है, कुछ ना कुछ तो बताएं ताकि पता चले कि कोई सपोर्ट आपकी तरफ से भी है। बहुत शुक्रिया खालिद साहब। पहले तो मेरे ख्याल में गवर्नर साहब ने वज़ीर आला साहब से क्या बात की मैं प्रीवी नहीं हूँ उसका। मुझे यकीन है कि उन्होंने कहीं ना कहीं किसी तरीके से की होगी, शायद वज़ीर आला साहब का फ़हम उस तरह से नहीं उन्होंने समझा, लेकिन क्योंकि मीडिया में मैंने देखा है गवर्नर सिंध अक्सर करते हैं, उन फैमिलीज़ की दाद रसी के लिए भी जाते हैं।
दूसरी बात भाई, मैं तो वोट उससे भी मांगता हूँ ना, सारी ज़िंदगी इलेक्शन ही लड़े हमने, 3 दफ़ा सूबाई असेंबली का लड़ा, फिर सेनेट का वोट मांगते हैं उससे भी जो हमारा वोटर नहीं होता, और अगर वोट मिल जाता है तो हम शुक्रिया अदा करने के लिए जाते हैं। तो मेरे ख्याल में जब हमने रहमान मलिक साहब को वोट दिया था उन्होंने भी हमारा शुक्रिया अदा किया था। तवक्को रखते हैं कि फैसल लाडा साहब वोट का भी शुक्रिया अदा करेंगे और मेरे हमनाम होने का भी शुक्रिया अदा करेंगे। ठीक, गवर्नर साहब जो है, बात चल रही थी कि ये गवर्नर साहब रहेंगे या नहीं, आपका जो है भाई गवर्नर सिंध मौजूद हैं, वो विफाक के नुमाइंदे हैं यहाँ पर, और मेरे ख्याल में मौजूद हैं यहाँ पर। उनकी तब्दीली मुताबिक तो नहीं है। एमकेएम की जानिब से इस तरह की कोई भी बात नहीं है। ठीक, थैंक यू।